हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये क्लास 9 मॅथ्स पार्ट 1 मधला पॉलिनॉमियल्स हा जो टॉपिक आहे त्याच्यामधला प्रॅक्टिस सेट 3.5 सोडू. सुरुवात करूया पहिल्या प्रश्नापासून. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल 2x minus 2x cube plus 7 using given values of x. इथं x चे व्हॅल्यूज काय दिलेले आहेत आणि त्या व्हॅल्यूजसाठी आपल्याला हे जे पॉलिनॉमियल दिले त्याच्या व्हॅल्यूज काढायचे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नेम दॅट पॉलिनॉमियल ॲज p of x that is equal to 2x minus 2x cube plus 7. तर पहिली व्हॅल्यू जी दिलेली आहे फॉर x इज इक्वल टू 3. आपल्याला तर 3 साठी या पॉलिनॉमियलची किंमत काढायची म्हणजे p of x च्या ठिकाणी आपल्याला ठेवायचा p of 3 इज इक्वल टू 2 into x that means 2 into 3 minus 2 into x cube म्हणजे 2 into 3 cube plus 7 म्हणजे जिथे जिथे x आहे तिथे व्हॅल्यू आपण 3 ठेवू. Now 2 into 3 that's 6 minus 2 into 3 cube is 27 plus 7. So 6 minus 27 into 2 that's minus 54 plus 7. So plus 6 plus 7 it would be 13 minus 54. 13 minus 54 उत्तर मिळेल minus 41. So this is the value of p of 3. That means for x is equal to 3 the value of this polynomial becomes minus 41. ही आता किंमत झाली पहिल्यासाठी. Now the second value we want for x is equal to minus 1. म्हणजे आता इथं p of minus 1 ही किंमत आपल्याला काढावी लागेल. So the polynomial is 2 into x that is 2 into minus 1 minus 2 into x cube म्हणजे 2 into minus 1 bracket cube plus 7. 2 into minus 1 एक निगेटिव्ह एक पॉझिटिव्ह त्यांचा प्रोडक्ट निगेटिव्ह येईल minus 2. minus 2 as it is minus 1 cube. minus 1 चा क्यूब हा minus 1 च असणार आहे because cube of any negative number is negative. जर तो स्क्वेअर असता तर तो पॉझिटिव्ह असता. But here we want cube of minus 1 so it will be minus 1 plus 7 as it is. So minus 2 into minus 1 the product will be plus 2 plus 7. So minus 2 plus 2 will get cancelled. So value of p of minus 1 would be 7. तर ही व्हॅल्यू मिळेल या पॉलिनॉमियलची फॉर x इज इक्वल टू minus 1. तर तिसरी व्हॅल्यू दिलेली आहे for x is equal to 0 we have to find the value of the given polynomial. So for x is equal to 0 we have p of 0 that is equal to 2 into x that means 2 into 0 minus 2 into x cube that is 2 into 0 cube plus 7. So 0 into any number 0 itself minus 2 into 0 cube is 0 and 0 into 2 again 0 plus 7. So 0 minus 0 plus 7 it would be 7. So for x is equal to 0 also we get the value of polynomial 7. Next question is for each of the following polynomial find p of 1, p of 0 and p of minus 2. प्रत्येक पॉलिनॉमियल साठी आता आपल्याला ह्या किमती काढायच्या आहेत. So the first polynomial is p of x that is equal to x cube. Now we have to find the value of this polynomial that is पहिली किंमत आपल्याला काढायची p of 1. मग for x is equal to 1 we get p of 1 that is equal to x cube म्हणजेच 1 cube. So 1 cube is 1. So for this first polynomial p of 1 would be 1. त्यासाठी जर p of 0 काढायचा आहे. So x cube that is 0 cube 0 चा cube सुद्धा 0 च येईल and p of minus 2 that is minus 2 bracket cube 2 चा cube 8 येईल. इथे निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे त्याचा क्यूब घेतो त्यामुळे क्यूब सुद्धा minus 8. So these are the three values for the first polynomial. Now consider the second polynomial. The second polynomial is p of y is equal to y square minus 2y plus 5. Now for this one we firstly find p of 1. The y जिथे तो 1 किंमत ठेवायची y square means 1 square minus 2 into y that is 2 into 1 plus 5. So 1 square is 1 minus 2 into 1 that's 2 plus 5. So 1 minus 2 that's minus 1 plus 5. So minus 1 plus 5 4. So this is the value of p of 1. Now we can find p of 0 that is y square that means 0 square minus 2 into y that is 2 into 0 plus 5. So 0 square is 0 minus 2 into 0 is 0 again plus 5. So 0 minus 0 plus 5 answer would be 5. So p of 0 is 5 for the second polynomial.
and the last is p of minus 2, that is again y square, that means minus 2 square minus 2 into y, that is 2 into minus 2 plus 5, that is equal to, now there is a square of negative value, so the square of any negative value is always positive, so minus 2 square, its square is plus 4. Then there are two negative numbers and the product would be positive, so 2 into 2 4 plus 5, so 4 plus 4 8, 8 plus 5 30, so this is the value of p of minus 2. Now the third polynomial we are given, that is p of x is equal to x raised to 4 minus 2x square minus x. आता इथं पहिल्यांदा आपल्याला p of 1 ची व्हॅल्यू काढायची आहे, म्हणजे x आपल्याला 1 न रिप्लेस करावं लागेल, that is x raised to 4, that's 1 raised to 4 minus 2 into x square, that is 2 into 1 square minus 1. 1 raised to 4 is 1 minus 2 into 1 square is 1 again, so 1 into 2, that's 2 minus 1. So 1 minus 2 minus 1, that would be minus 3, and 1 minus 3, that's minus 2. So this is the value of p of 1 for the third polynomial. Now we want p of 0 for the third polynomial. So x raised to 4, that is 0 raised to 4 minus 2 into x square, that is 2 into 0 square minus 0. So 0 square is 0 minus 2 into 0 square is 0 again minus 0. So 0 minus 0 minus 0, that's 0. And the last value we want p of minus 2 for the third polynomial. So x raised to 4, that is minus 2 raised to 4 minus 2 into x square, that is 2 into minus 2 bracket square minus x is there, so minus 2 should be now in the bracket. So minus 2 raised to 4 minus 2 raised to 2 असेल, minus 2 raised to 4 असेल, minus 2 raised to 6 असेल, तर त्याची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आपल्याला मिळते. मग इथं minus 2 raised to 4 म्हणजेच काय, minus 2 4 वेळा त्याचा गुणाकार करायचा, so 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 minus 2 into minus 2 square is again positive 4 minus minus would be plus 2, so 16 minus 2 into 4, that's 8 plus 2, so 16 minus 8, that's 8 plus 2, and 8 plus 2, that is equal to 10. So this is the value of p of minus 2 for the third polynomial. This is the next question. If the value of the polynomial m cube plus 2m plus a is 12 or m is equal to 2, then find the value of a. So first of all, let us name the given polynomial, that is p of m is equal to m cube plus 2m plus a. Now for m is equal to 2, the value of this polynomial is given to be 12. So p of 2 is equal to, we should replace here m by 2, that is 2 cube plus 2 into m, that is 2 into 2 plus a. And here p of 2, that is the value of this polynomial for m is equal to 2, is given to be 12. So here p of 2, that is equal to 12, is equal to 2 cube is 8 plus 2 into 2 4 plus a. So 12 is equal to 8 plus 4, that's 12 plus a. We want the value of a, so we transfer plus 12 to the left hand side, it will become minus 12 is equal to a. 12 minus 12, that's 0 is equal to a. That means the value of a is equal to 0. So this is the value of a. Next question, for the given polynomial mx square minus 2x plus 3, if p of minus 1 is equal to 7, find the value of m. So here also same wise we have to solve this equation as we have solved the previous one. First of all, we should name the given polynomial as p of x, that is equal to mx square minus 2x plus 3. Now here p of minus 1 is given to be 7. So if we replace here the variable x by minus 1, we would get m into x square, that means minus 1 square minus 2 into x, that is 2 into minus 1 plus 3, and the value of this polynomial is 7. So below p of minus 1 we should write 7 is equal to, now n into minus 1 square is plus 1. There are two negative numbers, so product would be positive. 2 into 1, that's 2 plus 3. So 7 is equal to m into 1, that's m, plus 2 plus 3, 5. We have to find the value of m, so we'll transfer 5 to the left hand side, it will become minus 5 is equal to m. So 7 minus 5, that's 2 is equal to m. That means the value of variable m is 2. So this is the value of m.
Now the next question is divide the first polynomial by the second polynomial and find the remainder using the remainder theorem. तर ज्या पॉलिनॉमियल आपल्याला डिवाइड करायचं आहे पहिलं एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करूया. ज्याला आपण डिवाइड करायचं आहे त्याला आपण नाव देऊया p of x. So we have to divide the first polynomial. So we'll name the first polynomial as x square minus 7x plus 9. Now here we have to use the remainder theorem. म्हणजेच इथं डिवायझर आहे x plus 1. So if we equate x plus 1 to 0, the value of x we get is minus 1. So here we have to replace the variable x by minus 1. And in that case, if we solve this polynomial, whatever the value we get is the remainder. म्हणजे आता या पॉलिनॉमियल मध्ये जिथे x आहे तिथे व्हॅल्यू आपण -1 ठेवूया आणि हे सोडवल्यानंतर सर्वात शेवटी जी काही किंमत मिळेल ती किंमत म्हणजेच रिमाइंडर आहे. मग इथे x स्क्वेअर आहे, दॅट मीन्स -1 स्क्वेअर minus 7 into x, that is 7 into -1 plus 9. So -1 square is 1. Two negative numbers are there. The product would be positive. 7 into 1, that's 7 plus 1. So plus 9. So 9 plus 1, 10 plus 7, 17. So p of -1 is equal to 17. That means for the first division, the remainder is 70. या पहिल्या केससाठी रिमाइंडर असणार आहे 70. Now let's have the second example. Here also we should name the divisor polynomial as p of x. That is p of x is equal to 2x cube minus 2x square plus ax minus a. आणि आता ह्याला आपण डिवाइड करायचं आहे x minus a ना. So we should equate x minus a to 0. म्हणजेच value of x मिळेल a. Now we should have instead of p of x, p of a is equal to 2 into x cube, means 2 into a cube minus 2 into x square, that is 2 into a square, plus a into x, that means a into a minus a. So 2 into a cube, that is 2a cube, minus 2 into a square, that is 2a square, plus a into a square minus a. याला आपण आणखी सिम्प्लिफाय करू शकतो. 2a cube as it is minus 2a square plus a square. Answer would be minus a square and the last term minus a as it is. So this is the remainder. So as the value of p of a is 2a cube minus a square minus a, that is the remainder. So for the second division, the remainder is 2a cube minus a square minus a. तर ज्या पद्धतीने आपण पहिली दोन एक्झाम्पल्स हे सोडवले त्याच पद्धतीने तिसरं सुद्धा तुम्ही सोडवू शकता. नेम दिस पॉलिनॉमियल ॲज p of m and replace p of m by p of 3 will get the remainder. पुढचा क्वेश्चन आपण पाहू. If the polynomial y cube minus 5y square plus 7y plus m is divided by y plus 2 and the remainder is 50, then find the value of m. म्हणजे हे जे पॉलिनॉमियल दिले ते y या व्हेरिएबल मध्ये दिले, फक्त इथं एकच व्हेरिएबल वेगळा आहे m, त्याची आपल्याला किंमत काढायची आणि या केस मध्ये आपल्याला रिमाइंडर दिलेला आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल नेम दॅट पॉलिनॉमियल ॲज p of y, कारण ते पॉलिनॉमियल आपल्याला y या व्हेरिएबल मध्ये दिले. सो p of y, त्याचं ते पॉलिनॉमियल आहे y क्यूब मायनस 5y स्क्वेअर प्लस 7y प्लस m. तर या केसमध्ये आपल्याला डिवाइड करायचं आहे y प्लस 2 न. मग y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जर आपण ठेवलं तर y ची व्हॅल्यू -2 मिळेल. मग आता इथं व्हॅल्यू जर आपण -2 ठेवली y च्या ठिकाणी, दॅट इज p of -2, तर ह्या पॉलिनॉमियल मध्ये पण जिथे जिथे y आहे तिथे किंमत आपण -2 ठेवायची, दॅट इज y क्यूब विल बिकम -2 क्यूब minus 5 into y square, that is 5 into -2 square, plus 7 into y, that is 7 into -2 plus m. या केस मध्ये ही जी रिमाइंडर आहे म्हणजे सगळं सोडवल्यानंतर सगळ्यात शेवटी जी रिमाइंडर मिळणार आहे ते 50 आहे. मग ते रिमाइंडर आपण ह्या बाजूला लिहूया p of -2 च्या खाली इज इक्वल. आणि आता इक्वेशन सोडवू. -2 क्यूब इज -8 minus 5 into bracket -2 square is +4 plus minus product minus येईल. 7 into 2 14 plus m. So 50 is equal to -8 minus 5 into 4 20 minus 14 plus m. So 50 is equal to -8 minus 14 minus 22 मिळेल. -22 minus 20 minus 42 मिळेल plus m.
आपल्याला m ची व्हॅल्यू काढायची तेव्हा -42 आपण लेफ्ट हँड साइडला घेऊया त्याची +42 होती इज इक्वल टू m. So 50 plus 42 it is 92 is equal to m. So for this question the value of m is 92. Next is use factor theorem to determine whether x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3 or not. इथे आपल्याला फॅक्टर थिअरम जर वापरायचं असेल तर जे पॉलिनॉमियल दिले तर आपण पहिल्यांदा नाव देऊया p of x that is equal to x square plus 2x minus 3. आता ह्या पॉलिनॉमियलचा x plus 3 हा जर फॅक्टर असायचा असेल तर आपण x plus 3 is equal to 0 ठेवल्यानंतर x ची जी काय व्हॅल्यू मिळेल म्हणजे x is equal to -3 मिळेल. जर या पॉलिनॉमियल मध्ये आपण p of x च्या ठिकाणी p of -3 जर ठेवलं आणि याची व्हॅल्यू जर 0 मिळाली तर याचा अर्थ की हा याचा फॅक्टर आहे. अँड इफ इट इज नॉट गेटिंग 0 म्हणजे 0 सोडून दुसरी कुठलीही मिळत असेल तर याचा अर्थ x plus 3 इज नॉट अ फॅक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल. मग आता आपल्याला हे सोडवावं लागेल आणि सोडवून पाहावं लागेल की व्हॅल्यू आपल्याला 0 मिळते किंवा नाही. So the polynomial is x square that is -3 square plus 2 into x that is 2 into -3 minus 3. The constant term आहे तशी. So -3 square is +9 plus minus product would be -2 into 3 6 minus 3. So 9 as it is -6 minus 3 it is -9. So 9 minus 9 is 0. So we get p of -3 0. That means x plus 3 is a factor of the given polynomial. So our answer is x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3. तर ह्या पद्धतीने आपण हे सोडवू शकतो. जर समजा हे सोडवत असताना इथे व्हॅल्यू 0 च्या ऐवजी दुसरी कुठलीही मिळाली तर याचा अर्थ असा होतो की x plus 3 is not a factor of the given polynomial by factor theorem. तर अशा पद्धतीने आपण हा फॅक्टर थिअरम वापरून एखादं पॉलिनॉमियल दुसऱ्या पॉलिनॉमियलचा फॅक्टर आहे किंवा नाही ते ठरवू शकतो. Next question. If x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20, then find the value of m. म्हणजे इथे दिलेला आहे की हा फॅक्टर आहे. मग तो ज्या पॉलिनॉमियलचा फॅक्टर आहे त्याला आपण नाव देऊया p of x that is x cube minus mx square plus 10x minus 20. त्या फॅक्टर कोणता आहे त्याचा तर x minus 2 हा फॅक्टर आहे. सो व्हॅल्यू ऑफ x would be 2. म्हणजे जर आपण p of 2 या पॉलिनॉमियल मध्ये ठेवलं तर त्याची किंमत आपल्याला 0 मिळायला पाहिजे. मग इथं p of 2 त्याच्या खाली 0 लिहूया आणि आता ह्या पॉलिनॉमियल मध्ये जिथं जिथं x आहे तिथं किंमत 2 ठेवूया. सो 2 क्यूब मायनस m into x square म्हणजेच m into 2 square प्लस 10 into x that is 10 into 2 minus 20. लेफ्ट हँड साइडला 0 आपण लिहिलेलं आता राईट हँड साइड सोडूया. 2 क्यूब इज 8 मायनस m into 2 square is 4 प्लस 10 into 2 20 minus 20. तर प्लस 20 मायनस 20 इथेच आपण कॅल्क्युलेट करून घालून टाकूया. इथे 0 is equal to 8 minus m into 4 4m मिळेल. तर निगेटिव्ह 4m आहे ते आपण लेफ्ट हँड साइडला घेऊया प्लस 4m होतील दॅट इज इक्वल टू 8. m ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायचं आहे. मग 4 आपण राईट हँड साइडला घेऊया डिनॉमिनेटरला जातील. सो 8 by 4 दॅट इज इक्वल टू m. 4 ने जर भाग घालवला तर 2 चा भाग जाईल म्हणजेच व्हॅल्यू ऑफ m वुड बी 2. m ची व्हॅल्यू आपल्याला 2 मिळेल. The next question is by using the factor theorem in following example determine q of x is a factor of p of x or not. म्हणजे हा q of x चा फॅक्टर आहे किंवा नाही हे ठरवायचं आहे by using the factor theorem. मग पहिल्यांदा पहिले एक्झाम्पल आपण सोडूया. p of x हे पॉलिनॉमियल आपल्याला दिले x क्यूब मायनस x स्क्वेअर मायनस x मायनस 1 आणि q of x इथे आपल्याला दिलेला आहे x मायनस 1. x मायनस 1 हा याचा फॅक्टर आहे किंवा नाही ते ठरवायचं आहे. म्हणजेच x मायनस 1 इज इक्वल टू 0 आपण ठेवलं तर x ची किंमत 1 मिळेल. मग इथं p of 1 जर आपण किंमत ठेवली आणि ती 0 जर मिळत असेल तर हा याचा फॅक्टर आहे. अदरवाइज इट इज नॉट अ फॅक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल. मग इथं x च्या ठिकाणी 1 किंमत ठेवूया. x क्यूब दॅट इज 1 क्यूब मायनस x स्क्वेअर दॅट इज 1 स्क्वेअर मायनस x दॅट इज 1 मायनस 1. सो 1 क्यूब इज 1 मायनस 1 स्क्वेअर इज 1 मायनस 1 मायनस 1 ॲज इट इज. पहिला एकच 1 पॉझिटिव्ह आहे बाकी सगळे निगेटिव्ह आहेत. सो इट वुड बी मायनस 3. सो 1 मायनस 3 मायनस 2. तर p ऑफ 1 आपल्याला मायनस 2 मिळालं. याचा अर्थ p ऑफ 1
हे 0 मिळालेलं नाही. P of 1 is not equal to 0. So that's why the given polynomial, that is Q of x, is not a factor of the first polynomial, that is P of x. तर हे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळालं. त्याच पद्धतीने दुसरा प्रश्न आपण सोडवू शकतो. दुसऱ्या प्रश्नात पॉलिनोमियल दिले P of x is equal to 2x cube minus x square minus 45. त्याचा x minus 3 हा फॅक्टर आहे किंवा नाही ते ठरवायचं आहे. म्हणजे x minus 3 is equal to 0 ठेवूया, म्हणजे x ची व्हॅल्यू मिळेल 3. आता P of x ऐवजी P of 3 ठेवूया, उत्तर मिळेल 2 into x cube म्हणजेच 3 cube minus x square, that is 3 square minus 45. 2 into 3 cube is 27 minus 3 square is 9 minus 45. 27 गुणिले 2 म्हणजे 54 minus 9 minus 45. The addition would be minus 54. So 54 minus 54, 0. So for this case, P of 3 is 0. That means for the second example, Q of x is a factor of P of x. कारण दुसऱ्या केसमध्ये P of 3 ची व्हॅल्यू 0 मिळते. So it is a factor. Next question is, if x raised to 31 plus 31 is divided by x plus 1, find the remainder. इथे x raised to 31 अशी मोठी जरी पॉलिनोमियल आपल्याला दिसत असली तरी सुद्धा एक सिंपल त्याच्यामध्ये लॉजिक आहे. पहिल्यांदा आपण त्याला नाव देऊया P of x is equal to x raised to 31 plus 31. आता हा डिवाइड कशाने करायचा तर x plus 1 म्हणजेच x plus 1 is equal to 0 जर ठेवलं तर x ची व्हॅल्यू आपल्याला -1 मिळेल. म्हणजे P of -1 ची किंमत आपल्याला काढायची आहे आणि त्यानंतर आपल्याला रिमाइंडर मिळणार आहे. So P of -1 म्हणजेच काय तर x raised to 31 आहे, म्हणजेच -1 raised to 31 होईल प्लस 31. तर इथं जो इंडेक्स आहे तो 31 जरी असला तरी बेस त्याचा -1 आहे, त्यामुळे 1 चा कितीही जरी इंडेक्स घेतला तरी त्याची किंमत 1च येणार आहे. कारण 1 into 1 into 1 into किती वेळा घेतलं तरी 1च मिळणार आहे. आपल्याला फक्त एवढंच ठरवायचं आहे की तो जो 1 मिळणार आहे त्याचा साइन काय असेल, कारण बेस जो आहे तो निगेटिव्ह आहे. बेस जर निगेटिव्ह असेल आणि इंडेक्स जर ऑड नंबर असेल तर जी काय व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार ती सुद्धा निगेटिव्हच मिळणार. म्हणजे -1 क्यूब हा -1च मिळणार आहे किंवा -1 raised to 5 हा -1च मिळणार आहे. हा इंडेक्स जर पॉझिटिव्ह असेल, 3 च्या ऐवजी समजा 2 असेल किंवा 4 असेल तर ती व्हॅल्यू आपल्याला प्लस मिळाली असते. पण इथं -1 raised to 31 आहे, विच इज ऑड नंबर, त्यामुळे व्हॅल्यू आपल्याला -1 मिळणार प्लस 31. -1 plus 31 उत्तर येईल 30. So this is the remainder. As we get the value of P of -1, 30. So for this example, the remainder is 30. Next is, show that x minus 1 is a factor of m raised to 21 minus 1 and m raised to 22 minus 1. पहिल्यांदा पहिलं जे पॉलिनोमियल आहे m raised to 21 minus 1 त्याला आपण नाव देऊया P of m, that is equal to m raised to 21 minus 1. आता हा याचा फॅक्टर आहे का m minus 1 हे आपल्याला डिसाइड करायचं. सो m minus 1 is equal to 0 ठेवू, म्हणजेच m ची व्हॅल्यू 1 मिळेल. मग आता P of 1 ही जर व्हॅल्यू आपण या पॉलिनोमियल मध्ये ठेवली आणि त्याची व्हॅल्यू जर 0 मिळत असेल तर याचा अर्थ हा याचा फॅक्टर आहे. मग m raised to 21 आहे, म्हणजे 1 raised to 21 करावं लागेल -1. आता हा जो बेस आहे तो पॉझिटिव्ह आहे आणि तो 1 आहे, त्याचा कितवाही जर आपण इंडेक्स घेतला तर तो पॉझिटिव्हच मिळणार आहे, म्हणजे 1 -1 as it is. So 1 minus 1 0. So we get P of 1 0. That means m minus 1 is a factor of m raised to 21 minus 1 by factor theorem. आता दुसरं जे पॉलिनोमियल आहे त्याचा सुद्धा हा फॅक्टर आहे किंवा नाही ते ठरवायचं आहे. मग त्याला आपण नाव आता Q of m देऊया. So Q of m is equal to m raised to 22 minus 1. मग याचा सुद्धा फॅक्टर आहे किंवा नाही हे ठरवायचं आहे. म्हणजे इथं सुद्धा आणि कोणता फॅक्टर आहे किंवा नाही ठरवायचं तर m-1. मग तिथे सुद्धा m-1 is equal to 0 जर आपण ठेवलं तर m ची व्हॅल्यू 1 मिळेल. म्हणजे इथं Q of 1 जर आपण ठेवलं आणि ती व्हॅल्यू जर 0 मिळत असेल तर m-1 हा याचा सुद्धा फॅक्टर असणार. बघूया. Q of 1 म्हणजेच m raised to 22 आहे, म्हणजेच 1 raised to 22 minus 1. So 1 raised to 22 is 1 minus 1. So 1 minus 1 is 0.
So here also we get q of 1 is equal to 0. That means m minus 1 is also a factor of m raised to 22 minus 1. Next is if x minus 2 and x minus 1 half both are the factors of polynomial nx square minus 5x plus m, then show that m is equal to n is equal to 2. हे दोन्ही याचे फॅक्टर्स आहेत असं आपल्याला दिलेलं आहे. तो जो पॉलिनॉमियल आपल्याला दिला आहे त्याला पहिल्यांदा आपण नाव देऊया. लेट p of x is equal to nx square minus 5x plus m. x minus 2 हा याचा जर फॅक्टर असेल तर x is equal to 2 ही जर व्हॅल्यू आपण ठेवली, इट इज p of 2 हे 0 आपल्याला मिळायला पाहिजे. मग p of 2 म्हणजे ह्या पॉलिनॉमियल मध्ये जिथे जिथे x आहे तिथे किंमत 2 ठेवूया. मग n into x square म्हणजेच n into 2 square minus 5 into x म्हणजेच 5 into 2 plus m is equal to 0 मिळेल. 2 square is 4 and 4 into n, that's 4n minus 5 into 2 10 plus m is equal to 0. जसे आपण रिअरेंज जर असं केलं तर m ही टर्म पहिल्यांदा घेतली प्लस 4n आणि मायनस 10 जर राईट हँड साईडला घेतले तर प्लस 10 होतील. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तर हे पहिले इक्वेशन आपल्याला मिळेल. आता हा एक फॅक्टर याचा झाला. x minus 1 half हा सुद्धा याचा फॅक्टर आहे. म्हणजे आता व्हॅल्यू आपल्याला ठेवायची आहे x is equal to half फॉर दिस पॉलिनॉमियल. म्हणजे p of 1 half काय होईल तर n into x square म्हणजेच n into 1 half square minus 5 into x म्हणजेच 5 into 1 half plus m. हा सुद्धा याचा फॅक्टर असल्यामुळे ही व्हॅल्यू आपल्याला 0 मिळणार आहे. सो n into 1 half square म्हणजेच काय 1/4 minus 5 into half म्हणजेच 5 divided by 2 plus m. म्हणजेच 0 is equal to n into 1/4 म्हणजेच n divided by 4 minus 5/2 plus m. इथं सुद्धा मायनस 5/2 आपण लेफ्ट हँड साईडला घेऊया प्लस 5/2 होतील. दॅट इज इक्वल टू m प्लस n/4. अशा पद्धतीने रिअरेंज टर्म्स आपण करूया. तर हा जर डिनॉमिनेटर आपल्याला घालवायचं असेल तर ह्या सगळ्या इक्वेशनच्या दोन्ही साईड्सना आपण 4 न मल्टिप्लाय करूया. म्हणजे मग काय होईल 5/2 into 4 प्लस 4 न इज इक्वल टू 4 ना तर m ला पण गुणायचं आहे सो 4m प्लस 4 न n/4 ला पण गुणायचं आहे सो n/4 into 4. आता इथं राईट हँड साईडला 4 ला 4 निघून जाईल. इथे सुद्धा 2 न भाग जाईल. 2 के 2 2 4. सो 5 into 2 10 इज इक्वल टू 4m प्लस n. किंवा हेच आपण असे लिहू शकतो 4m प्लस n इज इक्वल टू 10. हे आपल्याला दुसरं इक्वेशन मिळालं. इक्वेशन नंबर 2. आता ही दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स आपल्याला मिळाली. ती जर आपण सोडवली तर आपल्याला m आणि n च्या किमती मिळतील. मग आता ती सोडवायला आपल्याला कोएफिशियंट सेम करून घ्यावे लागतील. म्हणजे समजा इक्वेशन 1 मध्ये m चे कोएफिशियंट सेम जर करायचे असतील इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये तर इक्वेशन 2 मध्ये m चा कोएफिशियंट 4 आहे. जर इथेही तो 4 आणायचा असेल तर इक्वेशन 1 ला आपल्याला 4 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 1/4 असं जर केलं तर आपल्याला मिळणार आहे 4 into m म्हणजेच काय तर 4m प्लस आता ह्या 4 न उरलेल्या सगळ्या टर्म्सना मल्टिप्लाय करावं लागेल. 4 into 4n म्हणजेच 16n इज इक्वल टू 4 into 10 म्हणजेच 40. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आता या दोन्ही इक्वेशनचे कोएफिशियंट जे आहेत m चे ते सेम आहेत. साइन सुद्धा सेम आहेत. जर आपण ही सबट्रॅक्शन केली या दोन्हीची म्हणजे इक्वेशन 3 मधून इक्वेशन 2 सबट्रॅक्ट करूया. सो सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 तर काय मिळेल बघा. 3 मधून सबट्रॅक्ट करायचं त्यामुळे थर्ड इक्वेशन पहिल्यांदा लिहूया 4m प्लस 16n इज इक्वल टू 40 आणि त्याच्यामधून सेकंड इक्वेशन सबट्रॅक्ट करायचं दॅट इज 4m प्लस n इज इक्वल टू 10. हे सबट्रॅक्शन करताना सेकंड इक्वेशन मधल्या प्रत्येक टर्मचं साइन बदलायचं. म्हणजे इथं प्लस 4m चे होतील मायनस, इथे प्लस चे होतील मायनस, इथे प्लस चे होतील मायनस, प्लस 4m मायनस 4m निघून जातील. 16n मायनस n म्हणजेच 15n मिळेल. 40 minus 10 30 म्हणजे आपल्याला आता इथं n ची व्हॅल्यू मिळेल 30 divided by 50. म्हणजे 15 जर राईट हँड साईडला घेतले तर डिनॉमिनेटरला जाते. 15 ने जर भाग घालवला तर 15 दुनी 30. सो n इज इक्वल टू ही n ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला.
म्हणजे आपल्याला दाखवायचं काय की m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2. मग n इज इक्वल टू 2 हे तर आपण प्रूव्ह केलं. आता m ची व्हॅल्यू सुद्धा 2 आहे प्रूव्ह करायचं. मग त्याच्यासाठी इक्वेशन 1 आपण कन्सिडर करूया आणि त्या इक्वेशन 1 मध्ये ही n ची किंमत ठेवूया. इक्वेशन 1 काय तर n प्लस 4n इज इक्वल टू 10. मग m ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे प्लस 4 इंटू n ची व्हॅल्यू 2 आहे ती अशी तिथेच ठेवूया इज इक्वल टू 10. सो m प्लस 4 इंटू 2 दॅट्स 8 इज इक्वल टू 10. मग आपल्याला m ची व्हॅल्यू काढायची आहे 8 राईट हँड साईडला घेऊया मायनस 8 होतील. सो m इज इक्वल टू 2 म्हणजे m ची व्हॅल्यू सुद्धा 2 मिळाली. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if p of x is equal to 2 plus 5x then p of 2 plus p of minus 2 minus p of 1 याची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. पहिला क्वेश्चन त्यातला आपण पहिल्यांदा सोडूया. p of x is given to be 2 plus 5x. आता हे जे एक्सप्रेशन दिले त्याच्यामध्ये ज्या किमती आपल्याला काढायच्या आहेत पॉलिनॉमियल्सच्या त्या पहिल्यांदा काढून घेऊया. म्हणजे पहिल्यांदा लागणार आपल्याला p of 2. So here if we replace x by 2 that is p of 2 is equal to 2 plus 5 into x म्हणजेच 5 into 2 मिळेल. So 2 plus 5 into 2 म्हणजेच 10. So 12. So this is the value of p of 2. दुसरी व्हॅल्यू आपल्याला लागणार आहे p of minus 2 म्हणजेच 2 plus 5 into x म्हणजेच 5 into minus 2 that is equal to 2 plus minus product would be minus 5 into 2 10. So 2 minus 10 that's minus 8. So p of minus 2 is equal to minus 8. In the same way we can find p of 1 म्हणजेच 2 plus 5 into x म्हणजेच 5 into 1. So 2 plus 5 into 1 that's 5. So 2 plus 5 7. So this is the value of p of 1. आता आपल्याला ह्या तिन्हींची करायची बेरीज म्हणजेच now we want p of 2 plus p of minus 2 minus p of 1 that is equal to p of 2 ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे तर 12 प्लस p of minus 2 ची व्हॅल्यू आलेली आहे minus 8 ती ब्रॅकेट मध्ये ठेवूया minus p of 1 ची व्हॅल्यू आहे 7 that is equal to 12 plus minus would be minus 8 minus 7. So 12 minus 8 minus 7 minus 15 मिळेल. So 12 minus 15 minus 3. म्हणजे हे जे आपल्याला एक्सप्रेशन विचारलेलं आहे त्याची किंमत येणार आहे -3. सो दिस इज द आन्सर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. तर दुसरं क्वेश्चन इथे एक पॉलिनॉमियल दिले आहे त्याच्यासाठी आणखी एक व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. सो कन्सिडर फॉर द सेकंड वन p of x is equal to 2x square minus 5 into root 3x plus 5. इथे व्हॅल्यू आपल्याला काढायचं आहे p of 5 root 3 ची म्हणजेच मग काय होईल 2 into bracket x square म्हणजेच 5 into root 3 bracket square minus 5 into root 3 as it is. x ची व्हॅल्यू पण 5 root 3 ठेवायची आहे त्यामुळे ब्रॅकेट मध्ये 5 root 3 ठेवूया आणि प्लस 5 कॉन्स्टंट टर्म as it is. सो 2 into 5 root 3 चा स्क्वेअर काढायचा म्हणजे 5 चा स्क्वेअर 25 into root 3 चा स्क्वेअर 3 येईल मायनस 5 root 3 into 5 root 3 म्हणजे 5 root 3 चा स्क्वेअर 5 root 3 चा स्क्वेअर म्हणजेच काय 5 चा स्क्वेअर 25 into root 3 into root 3 म्हणजेच 3 येईल प्लस 5 that is equal to 2 into 25 into 3 75 minus 25 into 3 75 plus 5. तर पहिल्यांदा हा प्रोडक्ट आपल्याला करावा लागेल 2 into 75 तो 150 येईल minus 75 plus 5 तर मिळेल minus 70. So 150 minus 70 answer would be 80. So p of 5 root 3 for the second polynomial the answer would be 80.